سنیے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسم پہ سر بھی حسین والے ہیں، ہمارے جسم پہ سر بھی حسین والے ہیں، اور ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے گئے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھی یہاں لے گئے، میرے چراغ کے دیور حسین والے ہیں۔ حضرات یہ جو اتنے لوگ کھڑے ہیں، پیچھے جو لوگ کھڑے ہو گئے، ابھی آپ سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، سارے لوگ بیٹھ جاؤ، آپ کہنا کیوں نہیں مانتے؟ بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھ جائیے، خدا رسول کے واسطے بیٹھ جائیے، بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھ جائیے اپنی جگہ۔ یہ انجمن خدمت ملت کے لوگوں نے جو گراؤنڈ منتخب کیا تھا، دیکھ لیجئے وہ گراؤنڈ بھی مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے، ہر طرف مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، مگر یہ سیلاب پرسکون رہنا چاہیے، یہ سیلاب سکون کے ساتھ رہے گا تبھی تو خطاب ہو پائے گا، اور ابھی تو ماشاءاللہ مخدوم گرامی حضور تاج المشائخ کے شہزادے جو شاہین صفت اور بلند نگاہ الحمدللہ جن کے ارادے فولادی حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کی تو تشریف آوری ہو ہی گئی ہے، میں بہت جلدی اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، جس طرح سے بیٹھے ہو ویسے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہو۔ میں یہ بتا رہا تھا، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا جو میں آپ کو سنا رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچائی ہے، اب مجھے بتائیے کہ میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں آقا مجھے اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا اے ساسا، تو نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، یہ اسی نیکیوں کا تو صلہ مل رہا ہے، تو میرا غلام بن گیا۔ گویا کہ ہم مسکرا کر کے حضرت ساسا جو کہہ رہے تھے، ان کے دل کی جو آواز تھی، ان کے جو نظریات تھے، اس کو دو مصروں میں سنیے، ان کو دو مصروں میں سنیے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے سبحان کا دامن۔ یہ میں رحم دلی کے حوالے سے سنا رہا تھا، آخری واقعہ پھر میری تقریر ختم۔ سیر و اعلام نبلا میں امام ذہبی اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین، بولیے کون ہے زین العابدین؟ امام حسین کے شہزادے، زور سے بولیے کس کے شہزادے؟ امام علی بن حسین جن کا لقب ہے زین العابدین، جب آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو غسال نے نہلایا تو آپ کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے۔ بعد میں یہ بات باہر ذکر میں آ گئی اور پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ آخر حضرت امام زین العابدین کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات کیسے تھے؟ یہ بات جب زیادہ پھیلی تو امام زین العابدین کے جو خادم خاص تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نے تو منع کیا تھا کہ راز فاش نہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ اب بات دور دور تک پھیل چکی ہے کہ امام حسین کے شہزادے شیر خدا کے پوتے حضرت امام زین العابدین کی پشت اطہر پر آخر یہ وزن اٹھانے کے نشانات کیسے ہیں؟ اب یہ بات جب پھیل ہی گئی ہے تو سنو، دراصل بات یہ ہے جب مدینہ کے تمام لوگ اپنے اپنے مکانوں میں جا کے سو جاتے تھے، اللہ اکبر، جب بچے بچیاں مرد عورت چھوٹے بڑے سب محو خواب ہو جاتے تھے، رات کا آخری پہر ہوتا تھا یا رات آدھی رات کے بعد حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین اپنا پشت اطہر پر راشن کٹ یعنی راشن کو پیک کر کے کھانے پینے کا سامان پیک کر کے اپنی پشت اطہر پہ لے جاتے اور ان کے گھروں کی چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ صبح کو جب وہ گھر والے اٹھتے تھے حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی، آخر کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر کے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ بعد میں ایسے پریواروں کو شمار کیا گیا کہ ایسے پریوار کتنے تھے جو حضرت امام زین العابدین کی خفیہ مدد سے چل رہے تھے، جن کے گھر کے چولہے حضرت امام کی امداد سے چلا کرتے تھے، آپ کی خیرات سے چلا کرتے تھے، آپ کی قد و کاوش کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے پریوار مدینہ
शरीफ के अंदर 100 परिवार थे जिनके घरों का चूल्हा अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था। मुहर्रम आ रहा है मेरे साथियों, बल्कि आ गया है, आज चांद हो गया है। तो मैं 3 या 4 पैगाम दे करके मैं आप हज़रात से रुखसती चाहूंगा। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, अपने गरीब भाइयों के काम आओ। कोई तुम्हारे करीब में रहता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, उसकी फीस जमा कर दो। तुम्हारे करीब में गरीब बहन बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी में ताउन करो। मैं अंजुमन अमीनुल बरकात, अंजुमन गुलामाने बरकात और अंजुमन शाह बरकात और ये जो अंजुमन खिदमत मिल्लत है, इन तमाम हजरात से कहूंगा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हो, हर मौके पर कौम की आवाज भी बनते हो, हर तरीके से काम करते हो, लेकिन माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा ये काम भी करो। अरे किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब तुमने खिला दिए, करबला में इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 दिन में, यानी पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कम से कम एक खत्म कुरान पाक पढ़ लो, रोजाना 3-3 पारे पढ़ लो। वो खत्म कुरान जब हो जाए शीरनी रख के इसाले सवाब कर दो और ये खिराज अकीदत इमाम अली मकाम की बारगाह में और उनके रुफका की बारगाह में पेश कर दो। नंबर 3 पे आप हजरात से कहूंगा और इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दें। देखो बेहुदा रुसूमात में, बिदअत और खुराफात में हरगिज न पड़े, इमाम अली मकाम का मनहज अपनाएं और ये सोचें कि फातिमा के बेटे ने इस कदर जख्म खाने के बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा था। हम कैसे हुसैनी हैं कि शबे आशूरा में भी और आशूरे के दिन भी हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। हमारी मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ना ही है, मगर कम से कम माह मुहर्रम में तहज्जुद के सजदे भी करने लगे। जब माह मुहर्रम में करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी के महीनों में भी करने लगेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, इमाम से प्यार करें। और मेरे साथियों नंबर 4 पे आप हजरात से ये बात कहूंगा और ये बात आपसे इसलिए कहूंगा कि घर पे जाकर, आखिरी बात है फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, घर पे जाके अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दे दें और हमारी जो बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को सुने। हजरत तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, पूरे भारत में जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं माशाअल्लाह, अदर कंट्री भी जाते हैं। राजकोट में, जामनगर में और गुजरात के दीगर खित्तों में मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू हजरत का भी उधर काफी दौरा होता है। उधर मैंने एक बात देखी, तब मैंने सोचा कि हम अपने संभल में बताएंगे, दीगर जगहों पे भी बताएंगे कि माह मुहर्रम में वहां की औरतें एक परिवार की, पूरे मोहल्ले की या कम से कम एक घर की एक साथ जमा होकर के अल्लाह की तौफीक से तस्बीह फातिमा का विर्द करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा क्या है? तस्बीह फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई थी हजरत फातिमा ज़हरा, कहा था या रसूल अल्लाह, मैं दरअसल काम करती हूँ पूरे दिन का और मैं चाहती हूँ हुजूर मेरी मदद के तौर पे घर का काम कुछ वो संभाल ले, इस तौर पे हुजूर कोई बांदी अता फरमा दे, कोई नौकरानी अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं इससे अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद माजिद जी फरमाए। हुजूर ने कहा बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए, आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ऊंचा बोलिए, कितनी मरतबा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ए बेटी फातिमा, ये वो तस्बीह है जो हुजूर ने अपनी बेटी को बताई है। ए बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और बेटी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। तो ए कौम की बेटियों, बन सबर के मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे शबे आशूरा में अपने हुस्न की नुमाइश न करो, करबला वालों को याद करो, मेरे इमाम के मुकद्दस घराने की खवातीन को याद करो, उस ज़ैनब को याद करो जिसकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। वो ज़ैनब अल्लाह अकबर के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरपन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, अपने घरों में बैठ के
تسبیح فاطمہ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور پھر جس وقت بھی مناسب سمجھو ایصال ثواب کر دو۔ یہ پیغام آپ کی ذمہ داری ہے، گھر گھر تک پہنچائیں، دور دور تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات خلاف شرع نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ، پورا وجہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔